आज्ञा नमस्कार। आपण मैंने जो फोटो पढ़ले कि बाबा औषध देवेनी तांकर कविराज क्लिनिक बंद करदेवे यहाँ आज्ञा निराट सत्य। यहाँ मो निज तरफ कहूनी यहाँ बाबा कहते है जदि आपण एवं जदि औषध आने जी सीठी आपण रोग देखापी जी तो सबुठ भल हम कि आपड़ जाकि माने जीवा आगु इनफर्मेशन नहीं जातु खबर नहीं नियंतु जोगाजोग कर नियंतु कौन आकार कि क्लिनिक खोला रोचे कि नहीं बाबा देखुंत कि नहीं आदि बिना इनफर्मेशन नहीं कि आपड़ जब जी ताले आपण को खाली हाथ में फेरवा पड़ो। आज्ञा ए कथा शुणिक आपण मानक मिछ लगुथ बोधे किंतु आज्ञा कथाटा सत बाबा एबे आउ हुए तो औषध देवा बंद करदेवे क्लिनिक तांकर बंद करदेवे रोगी देखा बंद करदेवे। मु आपन को वीडियो देखई दे थांती तांकर जो कहले कथाटा ताको वीडियो रेकॉर्डिंग करिक आपन को यूट्यूब रे छाड़ी दे थांती किंतु बाबा खुद मना करछंती तांकर स्टाफ सब मना करछंती एबे कि आ कारि को वीडियो करबा पई मना करछंती सेति पई मु वीडियो करि पालिनी। किंतु कथा कोन कि माने जो आपण माने देखिथिबे जो प्रबल भिड़ होउछंती पाखापाखि 500-700 लोक गोटे दिन रे ट्रीटमेंट हेबा पई जाउछंती निज निजर यूरिन परिस्रा धरिक गोटे गोटे बोतल रे हैला जो यूरिन टेस्ट होउछि बाबा करूछंती टेस्ट कला परे किछि मात्रा से बोतल रे रहि जाउछि परिस्रा सेही बोतल गुडा को लोक माने एठी सेठी फिंगी दउछंती हैला। तो गोटे दिन रे जदि 500-700 बोतल जदि सेठी फिंगा हबो तो धरि नियंतु 15-20 मासे पाखापाखि हेलाणी लोक पूरा प्रबल भिड़ होउछंती मासे रो ऊपर हबो सेठी भिड़ होउछंती माने सेठी तो पूरा बोतल पूरा भरी जाइथिबो बोतल गुडा आपण माने जे जाइथिबे सेठी आपण देखि आपण को जणा थिबो कि केमती बोतल सब एपट सेपट पड़िछि केमती दुर्गंध होउछि सेठी परिस्रा पड़िक जो बोतल खाली बोतल जो बोतल गुडा जो बाकी परिस्रा रहि जाइथाय से गुडा लीक हेकरी पूरा दुर्गंध हो जाउछि से जगहटा। आउ तापर एबे जो किछि दिन हला होटल सब खोलला कोल्ड ड्रिंक्स दुकान सब खोलला चा दुकान सब खोलला नाश्ता दुकान सब खोलला तार जो अड़िया आवर्जना प्लास्टिक पानी बोतल कोल्ड ड्रिंक्स बोतल ये सबू लोक मैंने यूज करछंती आउ जोठी पाले सोठी फिंगी दउछंती हैला को बिलर पड़ुछि कहा बाड़ी रे पड़ुछि को रोड साइड रे पड़ुछि पूरा जो पटे देखिबे खाली बोतल ही बोतल। आमे जाइथिलु आज्ञा शुक्रवार 26 तारिख दिन से दिन बाबांकर कहवा अनुसार ता आग दिन माने गुरुवार दिन से 3000 टंका देकरी से बोतल गुडा को से एरिया रे जो जंगल जो टेस्ट करती परिस्रा तांको जोठी औषध दियंती आउ जो रोडटा अच्छी रास्ताटा अच्छी रास्ता साइड जो बोतल सब तांकर जो क्लिनिक अच्छी सेठी से पाखरे जो बिल फिल अच्छी से जंगल फंगल अच्छी से सब जत सब बोतल पड़ता से गोटे फिंगा पिला मानक 3000 टंका देकरी से फिंगा करथिले माने बोतल फिंगा लोक बाबा 3000 टंका खर्च करथिले माने भाभी नियंतु गोटे दिन रे जो से अंचल बोतल सब सफा करने बाबा 3000 टंका खर्च करेंगे 2000 टंका खर्च करेंगे बोतल सफा करने आमे जो पानी पीकर बोतल सफा फिंगी दौचु परिस्रा टेस्ट करके बोतल गुड़ा जो फिंगी दौचु से गुड़ा सफा करने सप्ताह को 3000-4000 टंका खर्च लगुच किंतु एटा भी तांको दुख नहीं कि टेंशन नहीं कि ना माने जो बोतल गुड़ा लोक फिंगी देकी जाउछंती आम सफा करछु सप्ताह को एत टंका खर्च होछि पिला माने कष्ट करछंती गोटे गोटे बोतल आनिक गोटे जगह जमा करिक पेट्रोल ढाड़ी जाड़ी नष्ट करछंती एटा तांको किसी टेंशन नहीं। किंतु जो 26 तारिख दिन गुरुवार शुक्रवार दिन आम जो जाइथिलु से दिन आम सामना से जो अलुणी गाँव जो जंगलटा अच्छी से अंचल वन विभाग तरफ माने फरेस्टर ऑफिसर माने सब आसिले आसिक तागिद करके कहले आज्ञा आपणकर ये जो अंचलटा पूरा बोतल रे प्लास्टिक बोतल अड़िया आवर्जन परिपूर्ण हो जाउछि आउ आपण किसी व्यवस्था करंतु नहले आमे एक्शन नबु हैला। तो बाबा तांको बुझे सुझे करी पठेदेले आज्ञा मु देखिबी कोन किसी व्यवस्था करा एमती कोई बुझे सुझे करी पठेदेले तापरे परे से अंचल मेडिकल टीम आसिक पहुँची गले आपण मानकू मैं जानी जो आम यूरिन नहीं कि जाऊँ बोतल रे सब यूरिन गुड़ा तो से टेस्ट करना किसी मात्रा टेस्ट कर बाद बाकी सब यूरिन से बोतल रे पड़ी रोचे है तो पड़ी रहा से बोतल गुड़ा आम कौन करूँ से फिंगी देकर पड़े आसुँ कई तो आउ रिटर्न नहीं कि आसुना सब फिंगी देकर पड़े आसुँ तो से बोतल रे जो बाकी यूरिन गुड़ा रोचे से गुड़ा किसी दिन पर तो पूरा माने जो लीक होकर दुर्गंध हम से भाया जब गोटे दिन में 600-700 लोकर यूरिन से पड़ो बोतल रे से गुड़ा लीक हे दुर्गंध हम
ତ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ତ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ବାଲା ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ କି ଆଉ। ତାପରେ ଯେଉଁ ପାଣି ବୋତଲ ଗୁଡ଼ା କେଉଁ ବିଲରେ କେଉଁ ପୋଖରୀରେ ସବୁ ଜମା ହେଇକି ରହୁଛି, ରହିଲା ପରେ ପାଣି ଦୂଷିତ ହେବ ଏଇ ହେବ ବୋଲିକି ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ବାଲା ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିକି ଗଲେ କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ ପଡ଼ିକିରି ମଶା ମାଛି ଏସବୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ହେଇକିରି ମଶା ମାଛି ଜନ୍ମିବେ, କିଛି ମାନେ ଯେଉଁ ରୋଗ ଫୋଗ ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ ରିକ୍ସ ଆପଣଙ୍କର। এই କଥା ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିକିରି ଜୋର କରିକିରି କହିକିରି ଗଲେ ହେଲା। ତ ତା ପରଠୁ ବାବା ଆଉ ପୁରା ଟେନସନ୍ରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମାନେ ଆଉ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ମାନେ ଯେଉଁ କ୍ଲିନିକ୍ ଖୋଲିବିନି। ମୋର ଯେଉଁ ଔଷଧ ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମାନେ ଯେଉଁ 1,00,000-1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ଔଷଧ ଆଣିଛନ୍ତି, ଚେରିମୂଳି ଆଣିଛନ୍ତି ଔଷଧ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ, ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ, ସେଗୁଡ଼ା ସରିଲା ପରେ ମାନେ 2-4 ଦିନ କି ସପ୍ତାହ ଲାଗିବ। ସେଗୁଡ଼ା ସରିଲା ପରେ ସେ ଆଉ ଏଇ କବିରାଜି କାମ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦେବା ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଆଉ ରୋଗୀ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆମମାନଙ୍କର ରୋଗ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଫରେଷ୍ଟର ବାଲାଙ୍କ ସହିତ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ବାଲାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ପୁରା ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେଇଗଲେ ହେଲା। ସେ ଅଫିସରମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିକି ଗଲେ ଆଉ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଆମେ କରୁଥିବା, ବୋତଲ ସବୁ ଫିଙ୍ଗୁଥିବା, ପରିସ୍ରା ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ଫିଙ୍ଗୁଥିବା, ବୋତଲ ସବୁ ଫିଙ୍ଗୁଥିବା, ପାଣି ପିଉଥିବା, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା, ଚା ପିଇବା, ସେ କପ୍ ଗୁଡ଼ା ଫିଙ୍ଗୁଥିବା, ତାହେଲେ ତ ସେ ବାବାଙ୍କର ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ହେବ ନା ସବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ବାବା ସେ ହୁଏତ ସେତେବେଳକୁ ଟେନସନ୍ରେ ଥାଇକିରି କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସତରେ କୁହନ୍ତୁ କି ମିଛରେ କୁହନ୍ତୁ, ମାନେ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯାଇଥିବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ନେବେ ବାବା କହୁଥିଲେ କି ନାହିଁ। ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିଲେ ସେଇ କଥାଟା କିନା ମୁଁ ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ କରିବିନି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯାଉଥିଲେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିଲେ ମେଡ଼ିକାଲ 1,000-1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କରୁଥିଲେ ସେଇଭଳିଆ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ କାହିଁ ଦେଖିବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଫରେଷ୍ଟର ବାଲାଙ୍କ ସହିତ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ବାଲାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆଉ ଦୁଶ୍ମନୀ ହେବିନି କି ମୋ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚ ଆସୁଛି ଏବେ ସେଇଟା ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରିବିନି। ତାଙ୍କ କହିବା ମାନେ ସେଇଟା ହେଲା। ଆମମାନଙ୍କର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଥିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯେଉଁ ବୋତଲ ଗୁଡ଼ା ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ଆଉ ତ ଗୋଟେ ଦିନରେ ତ 5-10 ଜଣ ନେଇକି ଯାଉନୁ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ତ ପୁରା 600-700-800 ଲୋକ ଏମିତି ଯାଉଛୁ ଡେଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ହେବା ପାଇଁ, ରୋଗ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ, ପରୀକ୍ଷା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆମର ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛି କି ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳର, ସେଇଟା ଗାଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଟାଉନ୍ ନୁହଁ କି ଆମମାନେ ଯେଉଁ ସଫେଇ କର୍ମୀ ଆସୁଥିବେ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆସୁଥିବ, ଡେଲି ବୋତଲ ସବୁ ସଫା କରୁଥିବ, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସଫା କରୁଥିବ, ସେଇଟା ଗାଁ ଆଜ୍ଞା। ସେଇଟା ସେଇ ସଫେଇ କର୍ମୀ ନାହାନ୍ତି ହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଯଦି ବାବାଙ୍କର ଔଷଧ ଆମମାନଙ୍କୁ ରୋଗରୁ ଭଲ କରୁଛି ତ ଆମମାନଙ୍କର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି କି ଆମେମାନେ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶକୁ ଆମେମାନେ ସଫା କରି ରଖିବା ହେଲା। ମୋ କହିବା ମାନେ ସେଇଟା, ବାବାଙ୍କର କହିବା ମାନେ ସେଇଟା ଥିଲା କି ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିବ, ବୋତଲ ଲୋକମାନେ ଆସୁଥିବେ, ଔଷଧ ନେଉଥିବେ, ପରିସ୍ରା ଟେଷ୍ଟ କରାଉଥିବେ, ବୋତଲ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ଫିଙ୍ଗୁଥିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କ୍ଲିନିକ୍ ଖୋଲିବିନି। କ୍ଲିନିକ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଆଉ ରୋଗୀ ଦେଖା କରିବିନି, ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବିନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମାନେ ଶୁଣିଲି ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ, କିଏ 3ଟା ବେଳକୁ ଯାଇଛି, କିଏ 4ଟା ବେଳକୁ ଯାଇଛି, କିଏ 2:30ରୁ ଆସିଛି, କିଏ 2ଟାରୁ ଆସିଛି ରାତିରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିବେ କି ଗୁଗଲ୍ ଆପଣ କରିନିଅନ୍ତୁ, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଜଙ୍ଗଲ ପାଖ ଗାଁ ହେଲା, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଛି ସେଇ ଗାଁଟା। ଆଉ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳଟା ହେଉଛି ହାତୀ ପ୍ରବଳ ଅଞ୍ଚଳ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେବନି, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି କି ଫଟୋ ଦେଖାଇ ପାରିବିନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ସେଦିନ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ମାନେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, 6:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆମର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇକିରି ମାନେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ, ଯେଉଁ ତେଲକୋଇ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ରାସ୍ତାରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦନ୍ତା ହାତୀ ସହିତ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲୁ ହେଲା। ରୋଡ଼ରେ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା, ଆମେ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲୁ ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଅପର ଡିପର କଲା ବେଳକୁ ସେତେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସିଏ ତାର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳେଇଲା। ଆମେ ପୁରା ଚୁପଚାପ ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ଼ ହେଇକିରି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ପାର ହେଇଗଲୁ। ସେଇଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭାବିବେ କ'ଣ ଆମେ ରାତିରୁ ଯିବୁ, 12ଟା 1 2ଟା ବେଳକୁ ଯିବୁ, ଲାଇନ୍ ଲଗାଇବୁ, ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ଔଷଧ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ହାତୀ ଅଛନ୍ତି ତା ହାବୁଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ନା କେବେ ପଡ଼ିବେ ଆପଣ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ, ଘଟଣା ଘଟିବ, ତାହେଲେ ତାରି କାରଣ ବି ସେ ବାବା ହିଁ ହେବେ ହେଲା। ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଆସିବ କିନା ବାବା ଆଉ କାହାକୁ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି କି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଏତେ ରାତିରେ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏତେ ସକାଳୁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଆରାମରେ ଆସନ୍ତୁ, କି ରାତିରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କି ରାତିରେ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବାବା କହୁନାହାନ୍ତି କାହାକୁ।
ଯଦି କେଉଁଦିନ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିବ ତାହେଲେ ସେ ଘଟଣାର ମାନେ ସେ ଘଟଣା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଆଙ୍ଗୁଠି ମାନେ ଲୋକ ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ସବୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇବେ ହେଲା। ବାବାଙ୍କର କହିବା ମାନେ ବି ସେଇଟା ବି ସତ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ତ ଥରେ କୌଣସି ଆକାର ହେଲେ ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କ୍ଲିନିକ୍ ଖୋଲା ଅଛି କି ନାହିଁ ହେଲା। ଯଦି କ୍ଲିନିକ୍ ଖୋଲା ଥିବ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ରୋଗ ପାଇଁ ଔଷଧ ଆଣନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆବର୍ଜନା ମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପଲିଥିନ୍, ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ ଯାହା କିଛି ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। କେଉଁଠି ଯଦି ଟାଉନ୍ ଦେଖିବେ ତେଲୁକୁ କି କେଉଁଠି ଟାଉନ୍ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଗୁଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନେଇକରି ପଳାଇବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କିମ୍ବା ସେଇଠି କ୍ଲିନିକ୍ ପାଖରେ କେଉଁଠି ଆବର୍ଜନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନହେଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ରୋଗ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଠିକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସେ କ୍ଲିନିକ୍ଟା ଲାଷ୍ଟରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆମର ହିଁ ଫରକ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଯଦି ଏବେ ଚାଷ କରିବି ନା ତ ମୁଁ ଆରାମରେ ଖାଇବି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ହେଉଛି ମୋର କାମ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ନାଁରେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ହେବ, ଲୋକମାନେ ଆସିକରି ଏଇଠି ସେବା ପାଇବା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ବୋତଲ ଗୁଡ଼ା ମାନେ ଯେଉଁ ବୋତଲ ଫିଙ୍ଗିବେ, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା କରିକି ପଳାଇବେ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପକାଇକିରି ପଳାଇବେ, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ସହିତ ଠାରୁ କଥା ଶୁଣିବି, ଫରେଷ୍ଟର ବାଲାଙ୍କ ଠାରୁ କଥା ଶୁଣିବି, ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ବାଲାଙ୍କ ଠାରୁ କଥା ଶୁଣିବି। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ବୋଲିକରି ବାବା କହିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଦିନ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ କିନା ଯେ ଆପଣମାନେ ବୋତଲ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପକାନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ରିଟର୍ନ ନେଇକରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଯେବେ ବି ଯିବେ, ଯଦି ଏବେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ତ ଯାଆନ୍ତୁ। ଔଷଧ ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଔଷଧ ବଢ଼ିଆ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କର ହାତ ଏବେ ମାନେ ବାବାଙ୍କର ହାତ ତିଆରି ଔଷଧ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ରୋଗ ଠିକ୍ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଔଷଧ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଠିକ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛି, ରୋଗ ଠିକ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଆମର ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବନୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବନୁଛି କି ଆପଣ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ପରିବେଶକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ, ନିର୍ମଳ ରଖନ୍ତୁ ହେଲା।